یہ منقش در و دیوار، یہ جمنا کا دلکش کنارہ، کنارے پر بنی حسین عمارت، لوگ اسے تاج محل کہتے ہیں۔ یہ دنیا کا 7واں عجوبہ ہے، لیکن اس عجوبے تاج محل کی سب سے عجوبی بات تو یہ ہے کہ یہاں کی مسجد کے امام کا وظیفہ محض 15 روپے مہینہ ہے۔ آپ سوچئے کہ پوری قوم کی رہنمائی کرنے والے ائمہ اگر مفلسی کا شکار ہوں گے تو قوم کو ترقی کی راہ کون دکھائے گا؟ جب اماموں کے بچے اعلیٰ تعلیم نہیں حاصل کر پائیں گے تو پھر قوم کے بچوں کی تعلیم کی تاکید کون کرے گا؟ جب ائمہ کے گھروں کے معاشی حالات بوسیدہ ہوں گے تو پھر قوم کی معاشی ترقی کی حکمت عملی کون تیار کرے گا؟ ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اماموں کو ملنے والا وظیفہ نہیں بلکہ مذاق ہے۔ جس قوم کے پاس وقف جیسا سرمایہ ہے اس قوم کے ائمہ مالی تنگی کا شکار ہوں، یہ مذاق نہیں تو اور کیا ہے۔ اسی لیے ہم آج اماموں کو ملنے والی سیلری کا مدعا اٹھا رہے ہیں۔ ملک کی بہت سی ریاستوں میں اماموں کو حکومتیں وظیفہ نہیں دیتی، جن ریاستوں میں دیتی ہیں ان کا حال اونٹ کے منہ میں زیرے جیسا ہے۔ یو پی سمیت کئی ریاستوں میں اماموں کو سیلری دیے جانے کا مدعا زور پکڑ رہا ہے۔ مسجد کے امام اور مؤذن کی تنخواہ بہت کم ہوتی ہے، جو ایک طے شدہ دہاڑی مزدور کی مزدوری ہے اس سے بھی کہیں کم ہوتی ہے۔ یہ تنخواہ اچھی ہو سکتی ہے اگر اس کی طرف حکومت توجہ دے یا کوئی سسٹم بنا دے۔ وقف بورڈ کو 1992 میں سپریم کورٹ نے بھی اپنے ایک فیصلے میں یہ مشورہ دیا تھا کہ اگر وقف بورڈ چاہے تو اماموں کی تنخواہ طے کر سکتی ہے۔ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، پہل کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ امام اور مؤذن بھی انسان ہی ہوتے ہیں۔ مسجد وہ بہترین جگہ ہوتی ہے جہاں سے ملک اور قوم کی ترقی کی بات کی جاتی ہے۔ اماموں اور جو مساجد میں مؤذنین رہتے ہیں، جو اذان دیتے ہیں، ان کی سدھی لینے والا کوئی نہیں ہے۔ معاشرہ کسی حد تک کسی طرح سے بہت ہی ناکافی انہیں تنخواہ دیتا ہے، جس سے ان کا گزارا بھتہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ جس طرح سے بنگال میں، مہاراشٹرا میں، مدھیہ پردیش میں، دلی میں، تمل ناڈو میں امام اور مؤذن کو تنخواہ دی جاتی ہے، اسی طرح سے جھارکھنڈ میں بھی امام مؤذن کو تنخواہ دی جانی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف امام مؤذن کو دیجیے، بلکہ جس طرح سے دلی سرکار نے مٹھوں میں رہنے والوں کو بھی، گردوارہ میں رہنے والوں کو بھی، چرچ میں رہنے والوں کو بھی دیا ہے، ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے، لیکن امام لوگوں کو اور مؤذنوں کی تنخواہ سرکاری طور پر ضرور دی جانی چاہیے۔ مبارکباد پہلے تو ہم آپ کے چینل کو دیتے ہیں کہ جنہوں نے غریب ائمہ مساجد کی تنخواہوں کو لے کے کوئی سوال قائم کیا ہے۔ سب سے برا حال اگر کسی بھی مذہبی رہنماؤں کا اگر آپ کو دیکھنا ہے تو مسجد کے امام ہیں۔ مسجدوں کے اماموں کی تنخواہ اگر آپ سن لیں گے تو شاید پیر کے نیچے سے آپ کی زمین نکل جائے گی۔ 8,000، 6,000، 10,000، بہت 15,000۔ بمبئی جیسے شہر میں کس طریقے سے وہ گزر بسر کرتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ قوم کی نہایت ہی بے حسی ہے کہ وہ اپنے مسجد کے امام کی تنخواہ کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتی۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی ہو نہ سکا۔ علامہ اقبال کا یہ شعر بہت کچھ کہتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ جو حالات آج ہیں وہی اس زمانے میں بھی رہے ہوں گے جب اقبال زندہ رہے ہوں گے۔ انہوں نے اس درد کو محسوس کیا ہوگا
फिर दिल से निकली हुई बात अशार की शक्ल में ढलकर आज तक तर्जुमानी कर रही है। मस्जिदें तो मुल्क भर में बहुत बनी, लेकिन नमाजियों के ना तो अंदाज बदले और ना ही इमामों के हालात। इमामों को मिलने वाली सैलरी की रकम इतनी कम है कि बताते हुए भी हैरानी महसूस होती है। दिल्ली में भारी भरकम ऐलान के साथ इमामों की तनख्वाह 18,000 तो कर दी गई, लेकिन मसला ये है कि इन्हें महीनों वजीफा मिलता ही नहीं। उधर बंगाल में महज 2,500 महीना, तेलंगाना में 5,000, राजस्थान और कर्नाटक में 8-8 हजार, बिहार में 15,000। लेकिन सोचने की बात यह है कि इन पैसों से जिंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी, गुजारा कैसे होगा। इस्लाम को इस बात पर मुबारकबाद पेश है कि उन्होंने एक बहुत अहम मौजू उठाया है, इमामों और उलमा की तनख्वाहों का मसला। ये जहाँ तक इस मसले के हल की बात है तो इस सिलसिले में समाज को बहुत ज़्यादा बेदार होने की ज़रूरत है। हम सब जानते हैं कि महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और इस सिलसिले में हमारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं। हम अपना घर का खर्च छोटी तनख्वाहों में नहीं चला पाते तो इमाम हजरात और उलमा हजरात कैसे चला पाते हैं। और इस सिलसिले में हुकूमत को भी एक हद तक बेदार होने की ज़रूरत है। मैं इंडिया के तमाम वक्फ बोर्ड्स के चेयरमैन हजरात से गुजारिश करूंगा कि वो इस और खुसूसी ध्यान दें, तवज्जो दें। मुसलमानों को सोचना चाहिए कि वो हमारे इमाम हैं, हमारे मसाइल को सुलझाने वाले हैं, हमारे मुक्तदा हैं। हमें उनकी तनख्वाहों का ख्याल रखना चाहिए और उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी का ख्याल रखना पूरी उम्मत की ज़िम्मेदारी है और सबको इस सिलसिले में ध्यान देना चाहिए। इमाम खुद कफ़ील होगा, इमाम की किफ़ालत मोहल्ले के ज़रिए से पूरी हो जाएगी तो इमाम पूरी तवज्जो मोहल्ले के सुधार के लिए, मोहल्ले के अंदर अच्छाई पैदा करने के लिए, मोहल्ले के विकास के लिए, मोहल्ले के तरक्की के लिए, समाजी है, तालीमी है, हर एतबार से तरक्की के लिए इमाम कोशिश करता रहेगा। एक इमाम जिसका घर है, जिसके बच्चे हैं, वो कैसे दूसरों के दरवाज़े पे जा सकता है, जबकि हाफिज़ बनने में तकरीबन 10 साल का वक्फा उसको लगता है। और उसके बाद जब वो हाफिज़ बन के आता है, अब इमामत के पेशे को इख्तियार करना चाहता है, तो लोग उसको इतनी तनख्वाहें देते हैं कि वो इस कदर नाकाफ़ी होती है, तो उसके एहसास कमतरी का एहसास हमेशा उसमें उजागर रहता है। बात सिर्फ सरकार से वाबस्ता मस्जिदों के इमामों की सैलरी तक ही नहीं है, बल्कि सवाल तो कौम के साहिब इस्तिताअत और अहले सरवत अफराद से भी है, जो आलीशान मस्जिदों की इमारत की तामीरात में तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन इमामों को हदिया देने की कोई मुनज़्ज़म हिकमत अमली नहीं तैयार की जाती। इमामों की सैलरी पर कभी एक महीना खुद की ज़िंदगी गुजार कर देखिए तो समझ में आएगा। इमामों के मसाइल पर अगर बेतवज्जोही की गई तो फिर कहीं ऐसा न हो आने वाली नस्लें इमामों की रहनुमाई और इमामत से महरूम न हो जाए। जम्मू कश्मीर घाटी में बहुत सारी इस्लामिक संस्थाएं हैं जहां पर बच्चों को शिक्षा दी जा रही है इस्लाम की, लेकिन वहां पे मौलाना और जो अब बच्चों को तालीम देने वाले लोग हैं उनके वेतन बहुत कम हैं, जिसके कारण उन्हें कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वही कश्मीर घाटी में मसाजिदों और दरसगाहों में तालीम देने वाले जो मौलाना हैं या इमाम हैं, उनका भी यही हाल है और उनका मानना है कि उनके वेतन बढ़ाने चाहिए ताकि उनके भी परिवार चल सके। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर।